नमस्कार जय जगन्नाथ विश्व दुनिया को आपको स्वागत। आसतु जानिबा देश और दुनिया किसी महत्वपूर्ण खबर विषय। खबर नंबर 1। दिनक 6131 शिक्षकों नियुक्ति। राज्य में शिक्षक अभाव दूर करने दिगरे आज ओडिशार विभिन्न विद्यालय 6131 जन शिक्षकों नियुक्ति दि जाइछि। विज्ञप्ति प्रकाश ठारू नियुक्ति प्रक्रिया चूड़ांत पर्यंत मात्र 47 दिन मध्य 6131 शिक्षक नियुक्ति दि जाइछि। राज्य में विद्यालय रूपांतरीकरण कार्यक्रम चलता बेले दीर्घदिन पर एककालीन 6131 शिक्षक शिक्षयित्री नियुक्ति मिली। रेकर्ड संख्यक शिक्षकों नियुक्ति मिलवा पर द्वितीय पर्याय नियुक्ति प्रस्तुति आरंभ होइछि। खबर नंबर 2। गरीब दूरीकरण में 1 नंबर ओडिशा। नीति आयोग निकट में ओडिशा सरकार तथ्य। राज्य गरीब दूरीकरण कर ओडिशा देश में 1 नंबर स्थान रही। गत दशंधि मध्य राज्य में 26% गरीब स्वच्छल वर्ग में सामिल होती। 2004-05 और 2011-12 तुलन में राज्य में 8 नियुक्त अर्थात 80 लाख ओडिया गरीब समाज मुख्य स्रोत में सामिल होती बुधवार नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार नेतृत्व में ओडिशा सरकार प्रतिनिधिमंडल सहित आलोचना जमापड़ी। नीति आयोग निकट में राज्य सरकार पक्ष उत्थापन कर तथ्य अनुसार गरीब ह्रास कर ओडिशा देशर 1 नंबर राज्य पलटि, जहां नहीं नीति आयोग पक्ष राज्य सरकार को प्रशंसा कर। खबर नंबर 3। ममिता हत्या घटना रे केंद्रीय महिला आयुक्त दलर महालिंग गस्त। केंद्रीय महिला आयुक्तर एक स्वतंत्र दल आज महालिंग महाविद्यालय को आसी घटना संक्रांत में तनाघना करने ममिता मामला पुणी थे चर्चा को आसी। यही प्रसंग को बीजेपी सांसद सुरेश पुजारी और संगीता सिंहदेव लोकसभा रे उठाइबा पर संपुक्त केंद्रीय दल गोलामुंडा गस्तर आसी उभय युक्त 3 और युक्त 2 महाविद्यालय को जाई तदंत करथिबा जणापड़ी। महाविद्यालय अध्यक्ष और कमिटर उपसभापति समेत सभ्यमान दीर्घ 2 घंटा धरी आलोचना करने पर युक्त 2 छात्री निवास को जाई सेठारे तदंत करथिबा जणापड़ी। खबर नंबर 4। 2025 सुधा भुवनेश्वर विमानबंदर घरोईकरण। नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी रे 2022-25 मध्य घरोई भागीदार रे देशर 25 विमानबंदर को चलाइबा भारतीय विमान सेवा प्राधिकरण लक्ष्य रखिछि। लोकसभा केंद्र बेसामरिक विमान चलाचल राष्ट्रमंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा उपस्थापित तथ्य अनुसार विमानबंदर तालिका रे भुवनेश्वर समेत बनारस, अमृतसर, तिरची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयम्बाटूर, नागपुर, पटना, मदुराई, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, बड़ौदा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इम्फाल, अगरतला, उदयपुर, डेहराडून और राजमुंद्री रही। खबर नंबर 5। राज्य में गतकाली 173 कोरोना संक्रमित चिन्हट और जड़े मृत। राज्य सरकार को ओमिक्रॉन चिंता घारिबार लगी। देश में वर्धित ओमिक्रॉन आक्रांत को देखी और 2 पड़ोशी राज्य आंध्र प्रदेश और पश्चिमबंग में संक्रमित चिन्हट होगा पर विदेश फेरंता स्वतंत्र नजर रखा राज्य सरकार पक्ष निर्देश दि जाइछि। ओमिक्रॉन डेल्टा प्रकरण ठारू 5 गुणा अधिक संक्रामक बोली स्वास्थ्य विशेषज्ञ मत देइछन्ति। ओमिक्रॉन आक्रांत ठारे कोरोना आक्रांत भली लक्षण देखा देउछि। एणु राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमित चिन्हट होगा पूर्व राज्य सरकार प्रस्तुति आरंभ करिसेंति। सरकारी डाक्तखाना ओमिक्रॉन संक्रमित को अन्य कोरोना संक्रमित अलग रखा स्वतंत्र ब्लॉक करा जिवो। एथिपाई आसंता 2-3 दिन मध्य डाक्तखाना स्वतंत्र व्यवस्था करा जिवो बोली जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र सूचना देइछन्ति। खबर नंबर 6। दारिंगबाड़ी रे हाड़भंगा शीत। शीतरे थरुची कंधमाल। जिलार दारिंगबाड़ी और फुलबाणी रे प्रबल शीत अनुभूत होउछि। गत 4 दिन है जिले में राति तापमात्रा तलक खसी। फलस्वरूप जिलार दारिंगबाड़ी, फुलबाणी और बालीगुड़ा आदि अंचल में शीतलहरी लगी रही। आज दारिंगबाड़ी में सर्वनिम्न तापमात्रा 7 डिग्री को खसी आसी। फुलबाणी में पारद 9 डिग्री रेकर्ड कर सर्वनिम्न तापमात्रा तलक खसवा द्वारा आज 22 स्थान में राति तापमात्रा 15 डिग्री तले रही। खबर नंबर 7। कलिंगा घाटी में ओलटिला पर्यटन बस, 40 आहत और 9 गुरुतर। दारिंगबाड़ीर प्राकृतिक दृश्य उपभोग कर पर्यटकों को नहीं फेरुवा पश्चिमबंग एक पर्यटन बस गतकाली राति 7:30 बेले कलिंगा घाटी में भारसाम्य हराई दुर्घटनाग्रस्त होगार 40 जन यात्री आहत होती। आहत मध्य 5 जन अवस्था गुरुतर रही सूचना मिली। आहत मानू जी उदयगिरी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर गुरुतर 5 आहत को जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर करा बेले आहत मध्य आउ 4 जन गुरुतर को भंजनगर उपखंड डाक्तखाना को स्थानांतर करा। खबर नंबर 8। संजय व्यक्तिगत सहायकों हत्या घटना, मृतकों परिवार को भेटिला क्राइमब्रांच। राज्य योजना बोर्ड उपाध्यक्ष संजय कुमार दास वर्मा व्यक्तिगत सहायक चित्तरंजन पल्ले को हत्या घटनार अभियुक्त को खोजुंट क्राइमब्रांच। गुरुवार चित्तरंजन ग्राम सानबंधकेरा जाई परिवार सदस्यों बयान रेकर्ड कर। छाड़ा संजय व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी पीएसओ सर्वेश्वर जेना को
ଥାନାରେ ଓ ଶାସନ ଦାମୋଦରପୁର ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ମୃତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପୁତୁରା ଦିଲ୍ଲୀପ ପଲେଇଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଉମାକାନ୍ତ ପାଇକରା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9। 28ରୁ 21କୁ ବଢ଼ିବ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ। ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ବୟସରେ ସମାନତା ଆଣିବା ନେଇ ଆଗତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ବୟସ 18ରୁ 21 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦର ଚଳିତ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ସରକାର ବିଧେୟକ ଆଗତ କରିବେ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଆଇନ 2006ରେ ସଂଶୋଧନ ପୂର୍ବକ ସରକାର ନୂଆ ବିଧେୟକ ଆଣିବେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଧେୟକରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟସ ସୀମାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ସମାନତା ଅଣାଯିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ପୁଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ରହିଅଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10। ଓମିକ୍ରନ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ବେଗ ଡେଲ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା 70 ଗୁଣା ଅଧିକା। କରୋନାର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଭୂତାଣୁ ଓମିକ୍ରନ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ବେଗ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ରଜାତି ଭୂତାଣୁ ତୁଳନାରେ 70 ଗୁଣା ଅଧିକା ବୋଲି ହଂକଂ ସ୍ଥିତ ଏକ ଗବେଷଣାକାରୀ ଦଳ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ରଜାତି ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସହ ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। କରୋନାର ଡେଲ୍ଟା ପ୍ରଜାତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିଥିଲା ଓ ଏହା କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଘାତକ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଭୂତାଣୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ ବେଗ ଡେଲ୍ଟାଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11। ଜେନେରାଲ ନରବଣେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସ୍ଥଳସୈନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ MM ନରବଣେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟ ବା ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। CDS ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଜେନେରାଲ ନରବଣେଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। CDS ପଦ ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତିନି ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜେନେରାଲ ନରବଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁସେନା ଓ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସରକାର CDS ପଦ ଗଠନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ CDS ଭାବେ ଜେନେରାଲ ରାୱତ ଏହି ପଦରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ତାଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12। ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦିଅ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣେଇବା ସହ ଏହାକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ବିନା ପ୍ରାକୃତିକ ବା ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହିତ ନିରନ୍ତର ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଆଗ୍ରୋ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣାଇବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ କୃଷକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ବିନା କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏପରି ଭାବିବା ଭୁଲ। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରି 80% ଲୋକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। 2 ଏକର ଜମି ଥିବା ଜଣେ କୃଷକ ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଚାଷ କରିବେ ତେବେ ତାର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ସବୁ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 13। ପୁଅ ପାଇଁ ବାପା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଟେନିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରୀ କୃଷକ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ପୁଅ ଆଶିଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ଘଟଣାରେ ଅଜୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏଭରିସ୍ଥଳେ ବୁଧବାର ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ହାତ ଉଠାଇଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଖବର ନମ୍ବର 14। ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ପାହ୍ୟାକୁ ଖସିବେ ବମ୍ବେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାରପତି। ନାବାଳିକା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ବିବାଦୀୟ ରାୟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ବମ୍ବେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବିଚାରପତି ପୁଷ୍ପା ଭି କାନେଡ଼ିୱାଲା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ କଲେଜିୟମ୍ ବିଚାରପତି ପୁଷ୍ପାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବିଚାରପତି ପୁଷ୍ପା ତାଙ୍କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ କରିବା ପରେ ନିଜର ମୂଳ ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ପଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 15। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଗୁରୁବାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡିସେମ୍ବର 26ରୁ ସେଞ୍ଚୁରିଆନରେ ଘରୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ 3 ମ୍ୟାଚ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗୁରୁବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯିବାର ଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସପ୍ତାହେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 26ରୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରିଆନରେ, ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଓ 11ରୁ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ କେପଟାଉନରେ ଖେଳାଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 16। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସିନ୍ଧୁ
ସ୍ପେନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସିନ୍ଧୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ପୋର୍ନପାଓଏ ଚୋଚୁଙ୍ଗେଙ୍କୁ 21-14 ଓ 21-8ରେ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ବିଜେତା ତଥା ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସିନ୍ଧୁ ବିପକ୍ଷ ପୋର୍ନପାଓଏ ଚୋବୁଙ୍ଗଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଖେଳିବା ସହ 48 ମିନିଟରେ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 17 କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ବିରାଟ କୋହଲି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦିନକ ପରେ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ କୋଲକାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ସେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ବିସିସିଆଇ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଯାହା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଖବର ନମ୍ବର 18 ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚିନ ନିକଟରେ ୟୁଗଭ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଏକ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା। ଏହି ସର୍ଭେରେ 38ଟି ଦେଶରେ 42,000 ଲୋକ ମତଦାନ କରିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସଚିନଙ୍କ ଉପରକୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି 2 ଫୁଟବଲ ତାରକା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଲିଓନେଲ ମେସି ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ବଲିଉଡର ବଡ଼ ତାରକା ଶାହରୁଖ ଖାଁ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିବା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଆଗରେ ସଚିନ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ସଚିନ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ୟୁନିସେଫ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। 2013ରେ ସଚିନ ୟୁନିସେଫର ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 19 ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 2/221। ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଘରୋଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଦିବାରାତ୍ର ତଥା ଗୋଲାପୀ ବଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ରାଜୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓପନର ଡେଭିଡ ୱାର୍ଣ୍ଣର 45 ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଜୀବନଦାନର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମାନସ ଲାବୁସେନ ଅପରାଜିତ 45 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଧୀମା ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍କୋର କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶେଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 2 ୱିକେଟରେ 221 ରନ୍ କରିପାରିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 20 ଅଣାଲେବିଟି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେବା ଓ ଅଗ୍ରଣୀ କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକାଧିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ନିର୍ମିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ହଲ୍, ନୂତନ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ସହ ବାରିପଦା ଓ ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ନୂତନ ସନ୍ତରଣାଗାର ଓ ରାଉରକେଲାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣାଲେବିଟି ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ 87ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 50ଟି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଆଜିର ବିଚାର ସମୟ ଆଗରେ କାହାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସଫଳତାର ସୂତ୍ର ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇ କିଛି ଲାଭ ମିଳିନଥାଏ।